عمران خان کو ہمیں نے تھوڑا سا اپڈیٹ کیا، باقی عمران خان نے جو اخبار میں پڑھا تھا وہی ہمیں بتا سکتے ہیں، اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ جو اس وقت امن کی صورت ہے، اس وقت جو دہشت گردی کا ان کا کنسرن یہی تھا، اور وہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ دو چیزوں درکار ہیں۔ پاکستان کی اکانومی ابھی انہوں نے مشکل سے صرف اسٹیبلائز کی ہے، لیکن یہ کہیں بھی نہیں جائے گی جب تک اس کے اندر سرمایہ کاری نہیں آتی، اور سرمایہ کاری صرف تب آئے گی جب دو اہم چیزیں ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو سرمایہ کاری چاہیے، دو بہت کی اس کے فنڈامنٹل جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہے رول آف لا، اور آپ کو چاہیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور امن چاہیے۔ یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اگر سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو پاکستان کی اکانومی بڑی سیریس حالات کی طرف جا رہی ہے۔ میڈم یہ بھی بتائیے گا، خان صاحب نے کوئی آپ کو لائے عمل دیا ہو، کوئی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اسمبلی لگانے کی، کبھی کہتے ہیں کیمپ لگائیں گے اڈیالہ جیل کے باہر، اور بتایا کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے کہ وہ لگانا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو صرف یہ بتایا تھا کہ ہم ساتھ شامل ہوں گے، تو انہوں نے ان کو ہم نے انفارم کیا ہے۔ جی میڈم، یہ جو عید کے بعد جو کال دی گئی ہے اس والے سے، کیا یہی کال ہے کہ اس میں ایم این ایز اور ایم پی ایز نے یہاں پہ آ کے کیمپ مجھے نہیں پتا کب آ رہے ہیں، جب بھی آئیں گے ہم ان کے ساتھ آ جائیں گے، کب کی کال دیے گئے نہیں مجھے پتا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں، ہمارا کنسرن صرف یہ عمران خان کے لیے ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات ہے، ہم ان کی جو 3 چیزیں وہ ہر دفعہ مانگتے ہیں، ہم بڑے کلیئر ہیں، ہم نے کیونکہ دیکھیں اب پہلے تو تھا نا کہ کیسز کے اندر لائرز مل لیتے تھے، اس باری ہم نے کہا کہ اب ہمیں لائرز بتا رہے ہیں کہ 40 پٹیشنز ڈلی ہوئی ہیں ان کی چیزوں کے لیے، تو 40 پٹیشن کہاں سے ڈل گئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ عمران خان کو بھی ہم روک کر آئے ہیں کہ آپ نے کسی کو اب حامی نہیں بھرنی کہ جو آگے کہتے ہیں میں پٹیشن ڈال دیتا ہوں، پٹیشن ڈال دیتے ہیں، فالو اپ کوئی نہیں کر رہا۔ اب ہم اس کو ذرا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو رہی تھی، میں کہا روزہ لگنے کے علاوہ بھی میں ناراض ہوں کہ ہم نے عمران خان کی ہماری فیملی کی ذمہ داری ہے، ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے کھڑے ہونا نہیں، ہم نہیں کھڑے ہوئے تو کون کھڑا ہوگا، اور ہم نے ابھی لمٹ کر دی ہے، ہم نے عمران خان کو بھی بتا دیا کہ آپ اندر ہیں، ہم آپ کی کوئی پٹیشن نہیں آپ اجازت دیں گے کسی کو ڈالنے کی، کوئی اندر چلا جائے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کوئی لائرز بھی نہ جائیں اگر ان کا کوئی مقصد نہیں ہے اندر جانے کا، کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے؟ یا عمران خان کے لیے حل ڈھونڈ کے لائیں، اگر نہیں حل ڈھونڈنا تو پھر کنفیوژن نہ کریٹ کریں اور نہ ہی اندر جائیں۔ میڈم پرویز خٹک صاحب جو کابینہ میں شامل ہوئے، اس پر عمران خان صاحب کے کیا رد عمل؟ میڈم یہ بتائیے، کیا رد عمل ہے؟ میڈم یہ بتائیے گا، عمران خان پارٹی جو رہنما ہیں ان سے کس حد تک مطمئن ہے، کیونکہ مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان علی امین گنڈا پور سے ناراض دیکھیں ہیں۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، کیسز عمران خان قید میں، عمران خان قید میں، آئسولیشن میں، آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ پوچھتے ہیں عمران خان کھانا کیا کھا رہے ہیں، آپ یہ بھول جاتے ہیں عمران خان قید میں 2.25 سال سے نہ حق نہ جائز قید میں، آپ یہ کبھی نہ بھولیں، اور آپ باقی جو ساری چیزیں کرتے ہیں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ ہمارا فوکس اس وقت عمران خان کے اوپر ہے کہ اس کو بچوں سے بات کرائی دی جائے، ان کی کتابیں ان کو مہیا کی جائیں، ہمارے ڈاکٹر ان کو ملاقات کریں، تاکہ یہ جو فراڈی ہے، یہ جو کوئی جو ٹاؤٹس ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ کان میں انفیکشن ہو گیا اور برین میں چلا گیا، اس قسم کی باتیں ہم نے نہیں سنی، اس لیے ہم ساری پٹیشنز کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں، ہم ساری ان کو کہہ دیا لائرز کو ساری وڈرا کرنا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ڈلی ہوئی ہیں، ہم بھی سادے طریقے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اتنی پٹیشنز ڈال چکے ہیں، 40 کہہ رہے ہیں ڈلی ہوئی ہیں، آج کسی نے سنا بھی تھا وہ کہہ رہے کتنا 48 پٹیشنز، فالو اپ بھی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ نا جب اتنی پٹیشن ڈل جائیں اس کو کوئی فیصلہ آیا ہے نہیں آیا ہے، کسی نے فالو اپ نہیں کیا، زیادتی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، تو اب ہم یہ زیادتی نہیں ہونے دیں۔ میڈم یہ بھی بتائیے گا، میڈم خان صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت پارٹی کے اندر مختلف آراء چل رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عدالت کے باہر دھرنا ہونا چاہیے، کچھ لوگ اس سے اختلاف کر رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے، خان صاحب کو بتایا گیا، خان صاحب کا اس پر کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جو یہاں کے جو آئے گا نام اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ خان صاحب میڈم کیا رائے ہے؟ خان صاحب کی کیا ہم رائے نے ہے؟ رائے نہیں لی، ہم نے تو ان کو بتایا، ان کو کہاں سے پتہ چلنا تھا، ہم پہلے ملے ہفتے کے بعد، ان کو اگر بتایا اس کے بعد ریئیکشن کیا کہتے ہیں، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے عدالت نہیں انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، دیکھیں انہوں نے فیصلہ تو نہیں کرنا، نہ ہی ہم ان کی اجازت تو نہیں لے رہے تھے، ہم تو ان کو انفارم کیا ہے کہ کیونکہ آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز یہاں پہ آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے، ہم ان کو ریئیکشن خان صاحب کا ریئیکشن کیا ہے؟ تائید کی اس بات ہاں ٹھیک ہے، تو کیا انہوں نے کیا کہنا تھا، نہ کرو، میڈم ہم ان سے اجازت بھی نہیں لے رہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم ہوں گے شامل،
और उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हाँ अच्छी बात है। मैडम ये बताइएगा, ईद के बाद जब मुझे वो जब आएंगे तो हम आ जाएंगे, तो हमें क्या पता कब। मैडम सीनियर, बीबी के साथ हुई क्या मुलाकात या हाँ हाँ उनके साथ ही थी, दूसरा बीबी साथ ही थी, जब हम इकट्ठे थे ना, क्योंकि मुलाकात का वक्त हम सब इकट्ठे थे। मैडम ये बताइएगा, सीनियर जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई की लीडरशिप है वो ना खान साहब की रिहाई को, मैं रिहाई की बात कर रहा हूँ, कि अगर अलीमा खान साहिबा जो है वो धरना, अलीमा खान एक सवाल, नहीं मैंने नहीं सवाल सुना, मुझे पता है आप किधर जा रहे हैं, तो गौर से सुने, शामिल होंगे। तो रिएक्शन, खान साहब का रिएक्शन क्या है? तायद की इस बात हाँ ठीक है, तो क्या उन्होंने क्या कहना था, ना करो। मैडम हम उनसे इजाज़त भी नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं हम होंगे शामिल, और उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हाँ अच्छी बात है। मैडम ये बताइएगा, ईद के बाद जब मुझे वो जब आएंगे तो हम आ जाएंगे, तो हमें क्या पता कब। मैडम सीनियर, बीबी के साथ हुई क्या मुलाकात या हाँ हाँ उनके साथ ही थी, दूसरा बीबी साथ ही थी, जब हम इकट्ठे थे ना, क्योंकि मुलाकात का वक्त हम सब इकट्ठे थे। मैडम ये बताइएगा, सीनियर जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई की लीडरशिप है वो ना खान साहब की रिहाई को, मैं रिहाई की बात कर रहा हूँ, कि अगर अलीमा खान साहिबा जो है वो धरना, अलीमा खान एक सवाल, नहीं मैंने नहीं सवाल सुना, मुझे पता है आप किधर जा रहे हैं, तो गौर से सुने। जब MNAs और MPs आएंगे हम उनके साथ शामिल होंगे, बस। नहीं उन्होंने कहा जुमेरात वाली मुलाकात जो है पीटीआई लीडर वाले करवा सकते, क्योंकि अलीमा खान ने स्टैंड लिया है मंगल को, तो उनकी मुलाकात नहीं रोकी गई, लेकिन पीटीआई के जो लीडर हैं वो स्टैंड नहीं ले रहे। अगर अलीमा खान यहाँ पे होती तो उनकी मुलाकात भी हो जाती और वो लीड भी कर सकती। नहीं मैं आपको बताती हूँ, असल में आप हर चीज़ के अंदर वो कंस्पिरेसी ढूंढ रहे हो। मैं आपको आज बता रही हूँ कि क्या मसला हुआ है। हर जोश में मैं ये नहीं कह रही कि गलत तरीके से, मैं उस चीज़ पे मैं नाराज़ नहीं हो रही कि गलती से हो रहा है, मैं कह रही हूँ गलती से हो रहा है, जानबूझ के नहीं हो रहा। 48 पटिशन डली हुई हैं, 48। आज हमें भी देखें, हम लॉयर्स नहीं हैं, अब हमें समझ आइए जब आप इतनी पटिशनें डाल दो तो आपको ये नहीं पता फैसला किस पे आपने लेना था। और वो सारी मुलाकातों की पटिशन्स की बात कर रही हैं, जो आप बात कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल मुलाकातें, बच्चों की इससे बातचीत, डॉक्टर का मुआलिज का मिलना, ये सारी पटिशनें 48 डली हुई हैं। तो मैं इसी पे कह रही हूँ कि इमरान खान को भी हमने समझाया नहीं, रोक दिया है। आप कोई भी लॉयर बाहर आके कुछ कहेगा ना, हम मानने को तैयार नहीं, हमने फैसला कर दिया है सलमान राजा सारी कंसोलिडेट करें, पता ही नहीं कहाँ कहाँ पटिशन है, ख़त्म करवाएंगे या उन पर कोई फैसला करवाएंगे, ताकि इमरान खान जो चीज़ मांग रहे हैं उनका पूरा हो सके, जिसमें अपने पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात शामिल है। सेहत के हवाले से बताइए। फैसल चौधरी साहब आए हुए थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। फैसल चौधरी साहब आज आए हुए थे बाहर मुलाकात के लिए। मुझे नहीं पता, साबित वकील है। 10-15 लोग खड़े थे, उनमें से 6 जा सकते हैं, तो हम उस वक्त यही कह रहे थे 6 वो जाएं जिनकी ज़रूरत है, जो इमरान खान के लॉयर। मैडम जो नए स्पोक्स पर्सन आए हैं उनकी मुलाकात हो गई है? अब हम तो बाहर आ गए, वो अंदर गए होंगे। देखिए उन्होंने न्याजुल्लाह न्याजी को बनाया है, साथ सलमान राजा और सलमान सबको तो क्लियरली कह दी कि ये दोनों लोग मेरे केसेस का फैसला करेंगे, कोई और आइंदा से पिटिशन नहीं डालेंगे, कोई और एक इजाज़त नहीं किसी को डालने की, तो आपको और बोलने की भी कोई नहीं और बात भी नहीं कोई। अच्छा, इमरान खान ने ये कह दिया, देखें बंद है ये जब बाहर आके, आप याद रखना जब बाहर आएंगे न्याजुल्लाह न्याजी करेंगे बात, वो 10 मिनट की मुलाकात के बाद 6-6 घंटे टीवी के ऊपर नहीं चला सकते आप। अच्छा ये बता दें कि 6 घंटे की कन्वर्सेशन अलीमा खान साहिबा 2 राय रखी जा रही हैं। एक राय ये है कि अडयाला के बाहर आया जाए एहतजाज के लिए, दूसरी है कि ना आया जाए। आप कौन सी राय के साथ खड़ी हैं? कौन कह रहे हैं एहतजाज, क्योंकि 2 तरह की राय पाई जाए, नहीं कुछ कह नहीं, जिन्होंने आना आ जाएंगे, जिन्होंने नहीं आना ना आएंगे। तो आप कौन सी राय के साथ जाएंगे? तो हम बताया तो हम आ जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने हामिद रजा साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, कोई मिस ऐप हो जाए जिससे बाद में हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया जाए कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। हमारे ऊपर इसी किस्म के केसेस, हम 5 तारीख को लाहौर में नहीं थे, हम 4 अक्टूबर को अरेस्ट हो गए थे। कौन सा रूल ऑफ लॉ है इस वक्त? हमें 5 के 3 केसेस मेरी बहन और मेरे ऊपर हैं दहशत गर्दी के, जबकि हम 5 तारीख को पिंडी में जेल में थे। अब बताएं क्या फ़र्क पड़ता है? ये जब इंसाफ ना मिल रहा इमरान खान को, तो हमें भी ना इंसाफ मिल रहा हो। तो अगर कोई आके बैठे भी आएंगे यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे MNAs में, हम बड़ा खुश हुए थे सुन के, क्योंकि आना चाह रहे हैं। देखिए MNAs MPs को, सारी अपोजिशन को जेल में जब डाल देंगे
बड़ी खबर बन जाएगी। मैं भी ये कह रही हूँ। बहुत मैं तो कहती हूँ सारे आ जाए, अगर खबर बनानी सब अरेस्ट हो जाए, अडयाला साथ ही है, दरवाजे के साथ है, तो माशाल्लाह एक रौनक भी हो जाएगी अंदर। और फिर ज़रा बताएं इंटरनेशनल न्यूज़ पे ये ज़रा जाके बताएं कि आपके एमएलएज और एमपी सारे गिरफ्तार हो गए। ऑपोजिशन गिरफ्तार हो गई है। ये इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अपोजिशन तो गिरफ्तार हो जाएगी, तो खान साहब को इससे फ़ायदा हो सकता है फिर यहाँ पे बैठने का, उनकी रिहाई के हवाले से? नहीं, मेरी बात सुने, हम यहाँ बैठ के हम इमरान खान की रिहाई के लिए, अगर इन्होंने नहीं करना, हम सब ने नहीं करना, तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? और आप बताएं हमारे पास कोई और रास्ता है जब जज केस नहीं सुनने को तैयार? आप हमें बताएं कोई और तरीका है? इसकी हम इंटरनेशनल न्यूज़ ही बनेगी ना, ये लोकल नहीं बनेगी, इंटरनेशनल बनेगी। तब हम एमएलएज एमपीएस को आप मारें, डंडे, उनको टीयर गैस करें। इमरान खान की फैमिली को पहले ही आप कर चुके हैं, हमें दोबारा कर लें, मारें। मैडम क्या अभी करेंगे? तक गोलियां मार देंगे, क्या करेंगे? हम तैयार हैं, इमरान खान के साथ अगर कोई जुल्म करेंगे हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। हम इमरान खान के लिए खड़े होंगे। अगर ये इसी तरह नाजायज़ चीज़ करते रहेंगे और